దయగల తండ్రి మీకు స్తోత్రములు. మరి ప్రభా వాక్యం వింటుండగా హృదయాన్ని మీకు రాసుకుని వాటిని ధ్యానించుటకు మాకు సహాయం చేయండి. అయ్యా కృప చూపండి వింటున్న వాక్యాన్ని అనుసరించుటకు మాకు సహాయం చేయండి. సాధారణ వాక్యాన్ని కొంచెం వినుకోకుండా మా తండ్రి మా హృదయాన్ని మా హార్ట్ని కంట్రోల్ ఉంచుకొని మా మైండ్ని హార్ట్ని మీరు ఎక్కడికి చూపమని వేడుకుంటూ నా తండ్రి ఇంకా దారిలో రావాల్సిన వారిని అందరినీ మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోమని యేసు పరిశుద్ధమైన అడిగి వేడుకుంటున్నాను నా తండ్రి. రాదా వేరే మీకు వచ్చిన బాబా స్టార్ట్. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for loving me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for loving me. You went to Calvary and there you died for me. You went to Calvary and there you died for me. Thank you, Lord, for loving me. You went to Calvary and there you died for me. Thank you, Lord, for loving me. You rose up from the grave to me, you life to me. Thank you, Lord, for loving me. You rose up from the grave to me, new life you gave. Thank you, Lord, for loving me. 126. Let us all together sing and praise and worship the Lord. Let us all together sing and praise and worship the Lord. Sing and praise and worship the Lord. Let us all together here sing and praise and worship the Lord. Sing and praise and worship the Lord. Let us all together sing and praise and worship the Lord. All together, let us all together sing and praise and worship the Lord. స్టార్ట్. యాక్షన్ సార్. Oh, be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little eyes, what you see. For the Father up above is looking down in love. Oh, be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little ears, what you hear. Oh, be careful, little ears, what you hear. For the Father up above is looking down in love. Oh, be careful, little ears, what you hear. Oh, be careful, little mouth, what you say. Oh, be careful, little mouth, what you say. For the Father up above is looking down in love. Oh, be careful, little mouth, what you say. Oh, be careful, little hands, what you do. Oh, be careful, little hands, what you do.
ఎక్కే మేడి చెట్టు చూచేను యేసయ్యను తట్టే ఆలోచన ఎక్కే మేడి చెట్టు చూచేను యేసయ్యను యేసయ్యను అని చూడగోరెను ఎంతో కోరికతో జక్కయ్యా యేసయ్య ఎవరో అని చూడగోరెను ఎంతో కోరికతో జక్కయ్యా జక్కయ్య త్వరగా దిగుము నీ ఇంటనే ఉండును జక్కయ్య త్వరగా దిగుము నీ ఇంటనే ఉండును ఎంతో సంతోషంతో తెరిచే తన హృదయం పొందేను నిత్య జీవము ఎంతో సంతోషంతో తెరిచే తన హృదయం పొందేను నిత్య జీవము యేసయ్య ఎవరో అని చూడగోరెను ఎంతో కోరికతో జక్కయ్యా యేసయ్య ఎవరో అని చూడగోరెను ఎంతో కోరికతో జక్కయ్యా जाती है आशीष लेकर नीचे आती है स्तुति आराधना ऊपर जाती है आशीष लेकर नीचे आती है प्रभु हमारा कितना महान देखो हमसे करता है प्यार प्रभु हमारा कितना महान देखो हमसे करता है प्यार हालेलुया हालेलुया स्तुति आराधना ऊपर जाती है आशीष लेकर पीछे आती है लेकर नीचे आती है विनती प्रार्थना ऊपर जाती है उत्तर लेकर नीचे आती है प्रभु हमारा कितना महान देखो हमसे करता है प्यार प्रभु हमारा कितना महान देखो हमसे करता है प्यार हालेलुया हालेलुया पांच पत्थर से चढ़ाकर एक पत्थर से मारा घुमा घुमा के मारा घुमा घुमा के मारा घुमा घुमा के मारा घुमा घुमा के मारा ने गोलियात को गोफन से मारा दावीद ने गोलियात को गोफन से मारा एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं पांच पत्थर नदी से उठाकर एक पत्थर से मारा पांच पत्थर नदी से उठाकर एक पत्थर से मारा घुमा घुमा के मारा घुमा घुमा के मारा घुमा घुमा के मारा घुमा घुमा के मारा మరి రోజు అందరం మీ నవల కూడి ఉంటాం మరి రోజు లెసన్ మీద అందరం మంచిగా వెళ్ళడానికి సహాయం చేయండి అట్లనే మేము వినడమే కాకుండా వేరే దగ్గర చెప్పడానికి సహాయం చేయండి అట్లనే ఆంటీలో బ్లెస్ అయిన ఆంటీలో మంచి చెప్పడానికి సహాయం చేయండి అందరి
మందికి వచ్చాము, అందరిలో బ్లెస్ చేయండి. అట్లనే ఇంకా చాలా మంది రావాలా, అందరిలో తీసుకురావాలని కోరుతుంది. మీరు ఇక్కడ ప్రోగ్రెస్ ఎట్లా ఉంది? రోజు స్టోరీ జకయ్య గురించి. జకయ్య గురించి ఎవరికైనా తెలుసు? జకయ్య ట్యాక్స్ కలెక్ట్ అందరి దగ్గర నుంచి ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఇంకా జకయ్య ఈరోజు జకయ్య గురించి చెప్తున్నాను. అప్పటి కాలంలో ఇప్పుడు మన కాలంలో కూడా ఉంది, ట్యాక్స్ కడతాం కదా, రోడ్ ట్యాక్స్, వాటర్ది ఇవన్నీ కడతాం, మనం ఇంటి ట్యాక్స్ అన్నీ కడతాం. సో ఇది ఎప్పటి నుంచి వస్తుంది మనకి? దేవుడున్న కాలం నుంచి వస్తుంది. అయితే జకయ్య ఏంది? ట్యాక్స్ కలెక్టర్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇంటికి వాటర్ బిల్కి, కరెంటు బిల్కి వస్తారా? ఎవరో ఒకళ్ళు వస్తారు, అంతేగాని గవర్నమెంట్లో ఉన్న పెద్ద ఆఫీసర్ రారు కదా. అట్లా ఆ కాలంలో కూడా ఏ ఏ ఏరియాకి వాళ్ళని ఒక ట్యాక్స్ కలెక్టర్ని పెట్టుకుంటారు, ఒక ఆఫీస్ వాళ్ళకు ఉంటారు కదా. అట్లా అక్కడ ఎక్కడ ఎరుకోపట్టణంలో ఎవరు ఉంటారు? జకయ్య. అక్కడ ఎరుకోపట్టణం బాగా ఫేమస్ అనమాట, డబ్బు ఎక్కువ ఉన్నది, బాగా జనాల దగ్గర అట్లుంది. కాబట్టి ఈ జకయ్య ఏం చేస్తాడంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నదానికంటే ఇంకా ఎక్కువ ట్యాక్స్ తీసుకుంటాడు. ఓకేనా? ఇంకేం చేయాలో కట్టాల్సిందే కదా, గవర్నమెంట్ చెప్పింది. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ అప్పట్లో మనకన్నా ఇప్పట్లో టీవీలు, ఫోన్లు, గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుందో అన్నది. ఆ కాలంలో ఏంది? ఓన్లీ జకయ్యనే వెళ్ళాలి ఆఫీసర్స్ దగ్గర, జకయ్యనే వెళ్ళాలి, జకయ్యనే మాట్లాడాలి, జకయ్యనే ఇక్కడికి రావాలి. కానీ ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది? మనకి ఏ న్యూస్ వచ్చినా గవర్నమెంట్ నుంచి మనకు మొత్తం స్క్రోల్ అవుతుంది న్యూస్లో. అప్పట్లో అట్లా లేదు. కాబట్టి జకయ్య ఎంత తీసుకున్నా ఓకే, గవర్నమెంట్ మనకి ఇంత విధించింది కాబట్టి మనం ఇచ్చేయాలన్నట్టుగా ఉంటుంది. జకయ్య ఏం చేసిండు? ఒక దానికన్నా ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ టైమ్స్ ఎక్కువ తీసుకున్నాను అనమాట. అది తప్పే కదా. జకయ్య మంచోడా? మంచోడా కాదు, అంతకన్నా ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాను. ఈజ్ అ గుడ్ బాయ్ కాదు. కాబట్టి ఇంకేం చేస్తారు? ఒక అప్పటి కాలంలో ఇంకా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన వీధిలోకి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వస్తున్నట్టు మనం ఏం చేస్తాం? ఇప్పుడు మీ ఇంటికి వస్తున్నారు అనుకోని ఏం చేస్తాం? క్లీన్ చేస్తారు. ఇంకేం చేస్తారు? ప్రత్యేకంగా మీ ఇంటికే వస్తున్నారు అన్నారు అనుకోండి, అందరి కాకుండా మీ ఇంటికే వస్తున్నానమ్మా అని ఫోన్ చేసి చెప్తే మీరు ఏం చేస్తారు? లంచ్కి వస్తున్నా అంటే ఏం చేస్తారు? చేస్తారా? ఎన్ని రకాలు చేస్తారు? స్వీట్స్ అంటారు, అన్నీ చేస్తావా? ప్రత్యేకంగా మన ఇంటికే వస్తుందంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది జకయ్య? అందరు జనాలు వస్తుంటారు. ఏసయ్య ఇప్పుడు ఈ వీధిలో, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీఎం వస్తుందంటే అంత వీధి క్లీన్ చేపిస్తారు, అంత చేస్తారా? వీధి అంతా క్లీన్ చేపిస్తారు. ఏమన్నా చెత్త చెదరం మీరు అక్కడ ఏం కనిపించద్దు మనం వాళ్ళకి. లేకపోతే అసలు మీరు ఏం చేస్తున్నారని తిడతారా సీఎం? అట్లా ఇప్పుడు మనం కూడా ఏంటబ్బా సీఎం వస్తున్నారంటే మిద్దె పైకి ఎక్కుతామా లేదా? కింద అందరూ నెట్టుకుంటారు, చేస్తారు, కనిపించరు అనేసి మనం ఏం చేస్తాం? మిద్దె పైకి ఎక్కుతాం. సో ఆ రోజుల్లో కూడా జకయ్య ఏం చేసిండు? ఏసయ్య ఎరుకోపట్టణానికి వస్తున్నాడు అంటే ఏం చేసిండు జకయ్య? ఒక చెట్టు మీదకి ఎక్కి చూసారు. ఎందుకు? జకయ్య పొట్టాడు కాబట్టి. ఓకేనా? జకయ్య పొట్టాడు కాబట్టి ఆ చెట్టు మీదకి ఎక్కి ఏసయ్యని చూద్దామని. ఏసయ్య వస్తుండగానే ఒక గుడ్డివాడిని వీళ్ళందరినీ స్వస్థపరుస్తూనే ఉంటారు. సో వింటాడు అనమాట. ఏసయ్య అని పేరు విన్నాను కానీ నేను ఎప్పుడు చూడలేదు. ఈరోజు మా వీధిలోకి వస్తున్నాడు కదా, కంపల్సరీ. మనం కూడా ఏంది రేవంత్ రెడ్డిని రియల్గా చూసినాం ఎప్పుడన్నా? చూడలేం కదా. మనకు కూడా వస్తుందంటే ఆశ పుడుతుందా? సరే ఎట్లుంటాడు రియల్గా? టీవీలోనేమో తెల్లగా చూపిస్తారు ఆయనని, రియల్గా ఎట్లుంటాడు? మేకప్ వేసుకుంటాడా, ఎట్లుంటాడో చూస్తాం కదా. రియల్గా చూసినాను ఆయన పింపుల్స్ ఎట్లుంటారే ఏంటి, రేవంత్ రెడ్డి ఎట్లున్నాడు రియల్గా చూస్తే ఉంటాడు కదా.
టీవీలో చూస్తేనే ఫుల్ మేకప్ వేసి ఎడిటింగ్ అన్నీ చేసి చూపిస్తారు. రియల్గా వస్తే ఎట్లుండు పింపుల్స్ బ్లాక్గా అనుకుంటామా అనుకోమా, తెచ్చుకుంటామా లేదా? ఓకే. అయితే ఇప్పుడు ఏసయ్య కూడా వస్తున్నారని తెలిసి ఏం చేస్తాడు, జక్కయ్య చెట్టు ఎక్కుతాడు. చెట్టు ఎక్కక ఏసయ్య ఏమంటాడు, అందరు జనాలంతా గుంపు కుడతాడు. కనిపించకపోతే ఏం చేస్తాడు, అక్కడికి వెళ్ళి చెట్టు ఎక్కుతాడు. చెట్టు ఎక్కి చూస్తాడు. చూడగానే ఏసయ్య వస్తాడా, అక్కడికి వచ్చి ఏం చేస్తాడు, ఆగిపోయి ఏమంటాడు, ఏమంటాడు, కిందికి దిగు, నేను ఈ ఇంట్లో బస చేయడానికి వచ్చింది అంటాడా అన్నాడా? ఓకేనా, అంటాడు కదా. అయితే అప్పుడు జక్కయ్య ఏం చేస్తాడు, ఓన్లీ జక్కయ్య దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చిండు, అక్కడ ఎంతో మంది జనాలు, జక్కయ్య దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చిండొచ్చు? ఆయన పాపి కదా, ఇంకా ఆయన దేవుడిని చూసి చూడండి. ఇంకా ఆయన పాపి అని ఒకటి ఆశతో దేవుని చూడాలంటే చెప్పండి, చెప్పడానికి తప్పేం లేదు నాన్న, ఆలోచించాలి అంతే. ఎందుకు జక్కయ్యని అనుకున్నాడు దేవుడు, ఎందుకంటే ఆయన ఎక్కువ పాపం చేస్తాడు. ఇంకా అది జక్కయ్య మంచోడా? మరి మన వాక్యంలో ఏముంది, నశించిన దానిని వెతికి రక్షించుటకు వచ్చుటకు మనిషి కుమారుడు వచ్చునన్న జక్కయ్య గుడ్ బాయ్. మరి అందుకే జక్కయ్యని ప్రత్యేకంగా అన్నాడు. జక్కయ్యని ఎందుకు అన్నాడు, జక్కయ్య నాట్ ఏ గుడ్ బాయ్, ఆయన ట్యాక్స్ ఎక్కువ కలెక్ట్ చేస్తాడు. ఎంత విసిగిస్తాడు మనుషులని అంటే అంత విసిగిస్తాడు అనమాట. అర్థమైనా? ఇప్పుడు చూడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన క్లాస్లోనే మీరు స్కూల్కి వెళ్తారు కదా, మీ క్లాస్లోనే ఒక ఇద్దరిని కూడా అల్లరి చేసే పిల్లలు ఉంటుండొచ్చు, మిగతా వాళ్ళంతా మంచి పిల్లలు. టీచర్ ఒక్కటందరిని చెడ్డ పిల్లలు ఏంటి మంచి పిల్లలు అందరినీ కొట్టింది, విసిగిస్తుంది, ఇది చేయి అది చేయి అన్నది అనుకో, మార్పు టీచర్లో రావాలన్నా పిల్లల్లో రావాలా? ఆటోమేటిక్గా ఎవరి దాంట్లో రావాలి, టీచర్. ఇప్పుడు మంచి పిల్లల్ని కొడుతుంది, చెడ్డ పిల్లల్ని కొడుతున్నారు కదా టీచర్, ఆటోమేటిక్ టీచర్ మారిపోయి మంచిగా చదువుకోనానా అని బ్యాడ్ బాయ్స్కి చెప్పి మంచిగా ఉన్న వాళ్ళని ఇంకా మంచిగా చూసింది అనుకోండి, అప్పుడు ఎవరు మారుతారు, పిల్లలు మారుతారు కదా. ఇప్పుడు ఒక టీచర్ అట్లే ఉండి పిల్లల్ని మీరు మారండి మీరు మారండి అంటే మారుతారా? కదా. అందుకే ఇక్కడ ఎవరు, ఒక జక్కయ్య ట్యాక్స్ కలెక్టర్, ఆయన జనాలను విసిగించి తిట్టి అన్నీ చేసి ట్యాక్స్ అనేది ఏం చేస్తాడు, కలెక్ట్ చేసుకుంటాడు అన్నమాట. అర్థమైనా? అందుకే ఒక జక్కయ్య మారితే అక్కడ అంతా మంచి జరుగుతుంది, దేవుడికి తెలుసు కదా. అర్థమైనా? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎవరు మంచోళ్ళు ఎవరు చెడ్డోళ్ళు నీకు నాకు తెలుసా? కానీ దేవుడికి తెలుసు కదా. అందుకే ఒక జక్కయ్యని పిలిచిండు. జక్కయ్య ఒక్కడ మారితే చాలు ఇదంతా మంచిగా అయిపోతుంది అని దేవుడు డైరెక్ట్ ఎవరి దగ్గరికి వచ్చిండు, జక్కయ్య దగ్గరికి వచ్చి ఏమంటాడు, నేను ఇంటికి రావాలనుకుంటున్నాను దిగిరా అంటే జక్కయ్య ఏం చేస్తాడు, వెంటనే దిగుతాడు. దిగేసి ఏమంటాడు, తీసుకెళ్ళిపోతాడా? ఆయన అంటాడు కదా, ఆయన అంటాడా, అమ్మో దేవుడా నేను పాపిని నువ్వు నా ఇంటికి ఎందుకు వచ్చినావు అని? తెలివైన వాడు, అర్థమైపోయింది, అమ్మో నేను ఏం కార్యంలో చేస్తున్నానో ఆయనకు తెలిసిపోయింది కాబట్టి నా తప్పు నేను ఒప్పుకుంటే సరిపోదు, లేకపోతే ఈ జనాల మధ్యలో అందరి ముందర నువ్వు ఇంత ట్యాక్స్ ఉంది ఎంత ట్యాక్స్ తీసుకుంటున్నావు నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు కదా అని మొత్తం దేవుడు ఓపెన్ చేసింది అనుకో, ఏమైపోతే జక్కయ్య పరువు పోతుంది కదా, పోతుందా పోదా? అందుకే ఏం చేసింది జక్కయ్య, డైరెక్ట్ ఏమనలేడు. ఏమంటాడు జక్కయ్య, ఇది చదవండి, లూక్ 19 చాప్టర్ దీన్నాను. సిక్స్త్ వర్స్ నుంచి చదవండి, 20 చదవాలి. And he made haste and came down and received him joyfully. చూడండి ఏమన్నాడు, అతడు త్వరగా దిగి సంతోషముతో ఆయనను చేర్చుకొనేను. అందరూ అది చూచి
ఈయన పాపి అయిన మనిషిని యొద్ద బస చేయవలెనని చాలా సనుకునేది. ఓకే, జక్కయ్య నిలబడి, ఇది జాగ్రత్తగా వినండి. జక్కయ్య ఏం చేసింది? 8th verse. జక్కయ్య నిలబడి, ఇదిగో ప్రభువా. ప్రభువా అని మనం ఎవరిని అంటాము? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన క్లాస్ టీచరే ఉందని, మనమే టీచర్ అంటాం కదా. ఇప్పుడు బయట అంకుల్ వాళ్ళు ఎవరన్నా వచ్చి అంటారా? మేడం ఎవరన్నా ఏమంటారు? మన క్లాస్ టీచర్ కాబట్టి మన క్లాస్ టీచర్ అది ఇది అంటారు. వేరే అంకుల్ వాళ్ళు వచ్చి మేడం అది ఇది ఏదేదో పేర్లు అంటారు కదా. కాదండి అది అంటారు, ఇది అంటారు. టీచర్స్ అని ఎక్కువ అన్నారు. అయితే ఇక్కడ చూడు, ప్రభువా అని ఎందుకు అన్నాడు? ఆయన తెలుసుకున్నాడు, అమ్మో ఈయన లోకాన్ని రక్షించే అయినా నిజమైన దేవుడు, ఈయన ప్రవచించే దేవుడు అని తెలుసుకున్నాడు. కాబట్టి ఏమన్నాడు? ప్రభువా అన్నాడు. లేకపోతే ఏంటండి చెప్పండి అంటమా కదా. ప్రభువా అన్నాడంటే దేవుని యాక్సెప్ట్ చేసినట్టే కదా. అది నెక్స్ట్ చూడండి, నా ఆస్తిలో సగము బీదలకు ఇచ్చుచున్నాను. ఫస్ట్ వాడు ఏమన్నాడు? నా ఆస్తిలో సగము బీదలకు ఇచ్చుచున్నాను. నేనెవని వద్దనైనాను అన్యాయముగా దేనినైనాను తీసుకునే ఎడల అతనికి 4 మరలా చెల్లించునని ప్రభువుతో చెప్పాడు. దేవుడు ఏమన్నాడు? కాలు దిగు, నేను ఇంటికి వస్తా అన్నాడు. ఇవన్నీ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందా? చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందా జక్కయ్యకి? కానీ జక్కయ్యకి ఏం తెలిసిపోయింది? నిజం తెలిసింది, అమ్మో ఈయన నిజమైన దేవుడు అని. ఒకవేళ జక్కయ్య నడు ప్రభా అని సిగ్గుగానే తీసుకుపోయినంటే దేవుడు ఏం చేస్తుండే? కూర్చోబెట్టి అంత తిని అంత చేసి, నువ్వు ఏమేమి చేసినావు చెప్పా నా జక్కయ్య అంటే, సరే ఒకవేళ దేవుడే రెండో ఆప్షన్, ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం ప్రభా అంటే ఫస్ట్ దేవుడు ఏమంటుండే? ఒకవేళ బై ఛాన్స్ సరే నీ ఇంటికి వచ్చి తినాలంటే నువ్వు కొన్ని ఒప్పుకోవాలి అని ఒక ఏమంటారు అది పెట్టిండనుకో, కండిషన్ పెట్టిండనుకో, ఏం చేస్తాడు? ఒప్పుకోవాల్సింది కదా దేవుడు ముందు. అమ్మో దేవుడా, అవును నేను వీళ్ళ దగ్గర ఇంతకన్నా ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాను, అది నా తప్పే, నేను వీళ్ళని హింసిస్తున్నాను, అది నా తప్పే, నన్ను క్షమించు అని అనేది కదా. దేవుడు ఏమైనా అన్నాడా? ఈయన ఏమైనా అన్నాడా? జక్కయ్య ఏమన్నా? అమ్మో ఈయన కానీ నేను ఎదిరించాను అనుకో నా పాపాలన్నీ బయట పెడతాడు, నేను ఎంత తీసుకున్నా చూపిస్తాడు, నా ఇంట్లో ఎంత ఆస్తుందో అన్నీ చూపించేస్తాడు. కాబట్టి ఏమన్నా ఆయన ఒప్పుకున్నాడు. జస్ట్ చేసే లార్డ్ జీసస్ ఏమన్నాడు? నువ్వు కిందికి దిగి నేను మీ ఇంటికి వస్తాను, ఈరోజు నేను మీ ఇంట్లో బస చేయాలి. జక్కయ్య ఒప్పుకున్నా అది ఆటోమేటిక్గా. ఒప్పుకోకపోయానంటే ఉండేది, ఇంకా మొత్తం చెప్పేది నీ ఆస్తి నీదేముందో అని మొత్తం రా నడు మీ ఇంట్లో వచ్చి తీసే అంటే తీస్తుండేనా? సో యేసయ్య మనల్ని ఎప్పుడైతే పిలుస్తున్నాడో అని తెలియగానే మన పాపాలను మనం ఒప్పుకోవడం బెస్ట్. లేకపోతే చూపించింది అనుకో అందరి ముందు ఎట్లుంటుంది? ఒక బుక్ మన పైన, మన బుక్ ఒకటి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం డైలీ మెయింటైన్ చేస్తామా? అట్లయితే ఓపెన్ చేయగానే ఫలానా రోజు సండే స్కూల్కి పోలేను, క్రికెట్ ఆడినా, కానీ మనం ఇంట్లో ఏం చెప్తాం? మమ్మీ పొట్ట నొప్పి వచ్చింది నేను పోలేను. సండే స్కూల్ టైం అయిపోగానే ఈవినింగ్ ఏం వెళ్తాం? క్రికెట్ ఆడడానికి వెళ్తాం. దేవుడు చూస్తాడు, ఈ సండే స్కూల్కి నువ్వు రాలేవు. మళ్ళా సాటర్డే ఏం చేసినావు? స్కూల్కి వెళ్ళావా? అబద్ధాలు చెప్పావా? ఎన్ని దొంగతనం చేసినావు? అన్నీ తెలిసిపోతాయి దేవుడికి. కాబట్టి ఏంటి? దేవుడు ఎప్పుడైతే నిన్ను పిలిచిండో అప్పుడు నువ్వు తప్పు ఒప్పుకొని దేవుడి వైపు తిరగడం బెస్ట్. లేదంటే నీ ఫ్రెండ్స్ ముందు అంతా ఓపెన్ చేస్తాడు దేవుడు. ఎట్లా పలానా రోజు వీడు నీ క్లాస్లో లేనప్పుడు పలానా రోజు నువ్వు వాడు బుక్ దొంగలించలేవా, వాడు పెన్సిల్ దొంగలించలేవా, వాడు చాక్లెట్ దొంగలించలేవా అని చూపిస్తాడా లేదా? లేకుంటే దేవుడికి తెలియదు ఏమన్నా ఉంటుందా? జక్కయ్య కూడా తెలిసింది కదా. అట్లే దేవుడు ఎందుకు వచ్చింది లోకానికి? జస్ట్ ఏదో నిన్ను నన్ను ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోదామని వచ్చిందా? నిన్ను ఇట్లే ఎత్తుకెళ్ళిపోతే పరలోకంలో ఏమన్నా బంగారం అంతా దొంగతనం చేస్తామా లేదా? వాక్యం ఉందా? మనం బంగారు వీధులలో తిరుగుతాము. దూతలు ఎప్పుడు మనం దేవుని స్తుతించాలి అంటే అర్హత ఉండాలా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
ఇప్పుడు మీరు సిబిఎస్ఈ స్కూల్లో ఉండాలనుకోండి, ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్కి పోవాలంటే, కేవీ స్కూల్స్కి వెళ్ళాలంటే, మీకు అర్హత ఉండాలంటే ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? ఫస్ట్ రిటర్న్ టెస్ట్ పెడతారు కదా. రిటర్న్ టెస్ట్ పెడితే ఈ ఎగ్జామ్కి మీరు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 మార్క్స్ పెట్టారనుకోండి, దానికి అర్హత ఎంత? 15 మార్క్స్. 15 మార్క్స్ వస్తేనే మీరు పాస్ అయినట్టు, లేకపోతే ఫెయిల్ అయినట్టు. మీకు ఎలిజిబిలిటీ లేదు, ఆ స్కూల్కి వెళ్ళలేదు ఇంకా. 15 అవుట్ ఆఫ్ 15 20 అవుట్ ఆఫ్ 15 వస్తే స్కూల్కి ఎలిజిబిలిటీ వెళ్ళగలుగుతారు. సో తొక్కలకి ఈ స్కూల్కే మనకి ఒక ఎలిజిబిలిటీ పెట్టిందంటే పరలోకానికి ఎంత ఉండాలి? మనం దేవుడి దగ్గర ఉండాలంటే ఎంత ఉండాలా? అన్నీ మన పాపాలు క్షమింపబడాలా, మనం మంచిగా అయిపోవాలి, గుడ్ బాయ్ గుడ్ గర్ల్ లాగా. దొంగతనం చేస్తారా? దొంగతనం అంటే ఏందో పెద్ద ఏదో మొత్తం గోల్డ్ షాప్కి వెళ్ళి రాబరీ చేసుకొని వచ్చి బైక్ దొంగతనం చేసి ఇవన్నీ దొంగతనం. చిన్న పెన్సిల్ దొంగతనం చేసిన, ఎరేజర్ తప్పు, ఎవరికైనా తెలియకుండా ఇప్పుడు అన్న బ్యాగ్లో నుంచి తెలియకుండా ఏదైనా తీసుకోవడం కూడా తప్పే కదా. ఇవన్నీ తప్పులే. మనమే పెద్ద ఏదో దొంగతనాలు అంటే బైక్, ఆ గోల్డ్, ఆ సైకిల్, పెద్ద పెద్ద డబ్బాలు, ఇవన్నీ దొంగతనం కాదు కదా. చిన్న చిన్నవి మనం చిన్న చిన్నవి చేస్తాం. మన స్కూల్లో మనం చిన్న చిన్న వాళ్ళం కాబట్టి చిన్న చిన్నవి చేస్తాం కదా. ఇప్పుడు నేను కూడా స్కూల్లో పిల్లల పెన్సిల్ ఉంది, పిల్లలు గ్రౌండ్కి వెళ్ళిపోయారు అనేసి నేను ఏమైనా పెన్సిల్ తీసుకుంటే అది వాళ్ళకి తెలియకుండా తీసుకున్నాను అనుకో, మళ్ళీ వచ్చి టీచర్ నా పెన్సిల్ పోయిందంటే పెన్సిల్ నా దగ్గరనే ఉంది, లేదు నాన్న ఏడుందా అని చెప్తే అది తప్ప కదా. అయ్యో ఇదా నీ పెన్సిల్ అని ఇస్తే కరెక్ట్, అవునా? సో మనం కూడా ఏ విషయంలోనైనా చిన్న పెన్సిల్ కానీ, షార్ప్నర్ కానీ, బుక్ కానీ, ఏదైనా కానీ టీచర్స్కి అబద్ధాలు చెప్పడం కానీ ఏది ఉండదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే స్కూల్లో టీచర్, అందరు బెంచెస్లో ఉంటారు, కూర్చుంటారు, ఒకడు కొట్టుకుంటాడు, ఒకడు తిట్టుకుంటాడు, ఒకడు ఏం చేస్తాడు, ఎవరు చూస్తలేరని పెన్సిల్ తీసుకొని దాచేసుకుంటాడు, ఎవరు చూస్తలేరని పక్కన బుక్ తీసుకొని దాచుకుంటాడు. అది నేను చూసా, నాకు తెలుసు. కానీ ఆ పిల్ల వచ్చి నాకు కంప్లైంట్ చేస్తాను, టీచర్ నా బుక్ కనిపించట్లేదు, నా పెన్సిల్ కనిపించట్లేదు. నేనేమంట, ఎవరైనా పెన్సిల్ తీసుకున్నారా చెప్పండి ఇచ్చేయండి అంట. ఎవరు చూపలు మొహం చూసుకుంటూ నేను తీసుకోలేను టీచర్ అని అంటారు. సరే, ఇప్పుడు నాకు తెలుసు కదా ఎవరు తీసుకున్నారు పెన్సిల్, తెలుసా? చూసాను కదా, నాకు అంతా తెలుసు. ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ వస్తా నీ బాక్స్ తీరా అంట, తీస్తా, ఆ పెన్సిల్ తీస్తా, ఇది నీదేనా అని అంటా. అవును టీచర్ ఇది నాదే అని అంటాడా? అప్పుడు ఎవరు పరువు పోయినట్టేనా? అంతకన్నా ముందు అరే ఈయన పెన్సిల్ ఎవరు తీసుకున్నారో ఇచ్చేయండిరా అంటే ఇచ్చేస్తుంటే ఏమైపోయేది? వాడే గుడ్ బాయ్ అయ్యేది. ఇయ్యలేడు కాబట్టి ఏమైపోయినాడు? అట్లా మనం కూడా ఏం చేయాలా? ఎవరిది తీసుకోవద్దు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తీసుకోవద్దు. తీసుకున్నా టీచర్ అడిగినప్పుడు, వాళ్ళు అడిగినప్పుడు అరే అవునా ఇగో నీ పెన్సిల్ నేను తీసుకున్నా, నీ బుక్ నేను తీసుకున్నా అని ఇచ్చేసుకోవాలి. ఓకేనా? దేవుడు ఎందుకు వచ్చింది లోకానికి? 19th verse, చాప్టర్ 19 10th verse చదవండి. ఓకేనా? అంటే నశించిన దానిని వెతికి రక్షించుటకు మనుష్య కుమారుడు వచ్చెనని అతనితో చెప్పాడు. ఓకేనా? ఎప్పటి నుంచి కూడా మనము ఏ చిన్న పెన్సిల్, ఏది దొంగతనం చేసినా, చిన్న అబద్ధం చెప్పినా మనం పట్టుడు పోతాం. కాబట్టి ఎవరు చూస్తారు? జీసస్ చూస్తున్నాడని భయపడాలి. ఏదో ఈ 4 గోడల మధ్యలో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు, ఆంటీ పక్కన ఉన్నారు, మీరు ఏ బుక్ అన్న తీసుకున్నారు, ఏదన్నా తీసుకొని దొంగతనం చేసుకొని పెట్టుకున్నారు. అంటే ఆ రూమ్లో ఉంది, ఆయనకి ఎట్లా తెలుసాను, కానీ దేవుడు ఆయనకు తెలుపుతాడు, సడన్గా థాట్ ఇస్తాడు. ఇక్కడ ఒక బుక్ ఉందానే, ఇక్కడ ఒక పెన్సిల్ ఉందానే, లేదు ఏమైంది అని అడుగుతారు. అప్పుడు మీరేం చెప్తారు? ఆంటీ నేను చూడలేదు అని చెప్తారు. అది కరెక్టా కదా? రాంగ్ కదా? ఆంటీ చూడకుండా పైనుంచి ఎవరు చూసిరో? దేవుడు, లార్డ్ జీసస్ చూసి ఆంటీకి తలంపిస్తుందా లేదా? అట్లా ఆంటీ చూడలేదు, నేను 4 గోడల మధ్యలో తీసుకున్నా అని ఎప్పుడు అనుకోవద్దు. కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? జక్కయ్య వాళ్ళ తప్పు బ్యాడ్ బాయ్ లాగా ఉండాలా? అన్యాయం చేయాలా?
అబద్ధాలు చెప్పాలా, హింసించాలా ఫ్రెండ్స్ని, ఇది ఇలా అని ఏం చేయాలా? ఫస్ట్ క్వాలిటీ గుడ్ బాయ్ గుడ్ గర్ల్స్ లాగా ఉండాలి. ఎవరిది ఆశించదు, ఎవరిని హింసించొద్దు, ఎవరిని కామెంట్ చెయ్యొద్దు. నువ్వు ఈరోజు కామెంట్ చేస్తే దేవుడు నిన్ను నెక్స్ట్ వాళ్ళని హై చేసి వాళ్ళ ద్వారా నిన్ను కామెంట్ చేస్తాడు. అర్థమైందా? ఎప్పుడు ఎవరిని చిన్న చూపు చూడొద్దు. ఫ్రెండ్సే. నీకు నచ్చలేదు అనుకో వదిలే వాళ్ళని. నీకు వాళ్ళ ఫ్రెండ్షిప్ నచ్చలేదు అనుకో వదిలేయండి. వాళ్ళ దగ్గరకు పోవద్దు, వాళ్ళని హింసించదు, బాధ పెట్టవద్దు. అర్థమైందా? ఏదైనా కానీ నేను మీ ఏజ్కి తగ్గట్టు చెప్తున్నాను. మనం ఎట్లా ఉంటాము, ఎందుకంటే నేను స్కూల్లో చూస్తాను చాలామంది కొట్టుకుంటారు, తిట్టుకుంటారు. ఫ్రెండ్స్ మంచిగా ఉన్న వాళ్ళంతా కలిసిపోయి నచ్చని వాళ్ళని హేళన చేస్తారు. చేస్తారా చేయరా? అది కూడా తప్పు కాదు, చేయొద్దు. టీచర్స్ని కామెంట్ చేస్తామా? లార్డ్ జీసస్ దిగొచ్చింది అనుకో కామెంట్ చేస్తామా? లార్డ్ జీసస్ ఎట్లుంటాడు? ఇప్పుడు నార్మల్గా మనకైతే తెలియదు. ఇప్పుడు చూసామా పిక్చర్లో జుట్టు ఎట్లా ఉంటుంది, కామెంట్ చేస్తామా లార్డ్ జీసస్ని? అరే ఏంది లార్డ్ జీసస్ జుట్టు ఇట్లుంది, ఏంది బట్టలు ఇట్లున్నాయి, ఇలా వేసుకున్నా చేస్తావా? చేస్తే ఏమైపోతుంది? అయిపోతావా? అన్నీ కామెంట్ చేయాలి. ఓకే, నన్ను కాలేజ్ చేసుకోవాలను. ఏ క్లాస్? 10th. ఇప్పుడు 10th, నెక్స్ట్ 10th, 9th to 10th. ఓకేనా? అప్పుడు ప్రేర్ చేసుకో. 10th క్లాస్ కదా. లార్డ్ జీసస్ గురించి క్లాస్లో చెప్తున్నారు. చెప్పారు ఎవరన్నా? దేవుడు మన రిజర్వేషన్ గురించి చెప్పారు ఎవరన్నా? ఇక్కడ మన పాపంలో కోసం చనిపోయి తిరిగి లేచిన ఒక్కరన్నా చెప్పారు? అబద్ధం చెప్పొద్దు, తలుపుకోద్దు. చెప్తే చెప్పినమా అంటే, లేకపోతే చెప్పదు. ఎవరు చెప్పిన? ఇంటి దగ్గర ఫ్రెండ్ ఏమని? ఇట్లా మన కోసం చనిపోయిందంటే చెప్తే ఆమె అన్నది ఎందుకు చనిపోయిండు అంటే నీ కోసం నా కోసం చనిపోయిండు, మనం పాపం చేసి పుట్టాము, ఆయన పాపం ద్వారా పుట్టలేదు, మన కోసం మనిషి రూపంలో వచ్చిండు అని చెప్పి చెప్పిన వెంటనే ఏం చేయాలి తెలుసా? మనుషులైనా ప్రార్థన చేస్తాను, ప్రభా నీ గురించి అయితే నేను చెప్పినా, నువ్వే అమ్మని రక్షించు, వదిలేసాను. అర్థమైనా? వదిలేసినాం అనుకో అయిపోతారు. ఇప్పుడు నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోడ్ పైన వస్తుంటే ఒక చిన్న పాప దొరికింది అనుకో, ఏం చేస్తాను నేను? ఫస్ట్ మమ్మీ డాడీ ఫోన్ నెంబర్ తెలుసా? తెలియదు అంటే చిన్న బాబా 1 year అంటే మాటలు కూడా అసలు ఏం చేస్తాం? ఏం చేస్తా? ఫస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళిపోయి చెప్తా, సార్ నాకు ఈ అమ్మాయి రోడ్డు మీద దొరికింది, వీళ్ళ పేరెంట్స్ ఎవరో కనుక్కోండి ఇచ్చానని చెప్తా. అప్పుడు ఏంది? చెప్పేసి వచ్చినట్టేనా? చెప్పేసి వచ్చినట్టే కదా. ఆయన చూసుకుంటాడు. ఇంకా ఆ పోలీసు వాళ్ళు ఆ పేరెంట్స్ ఎవరు, ఎక్కడ అమ్మాయి దొరికిందో, అక్కడ సీసీ కెమెరా ఉందా, అసలు ఎట్లా తప్పిపోయింది అన్నీ కనుక్కుంటాడు. ఆ బాధ్యత ఎవరిది? పోలీసు. ఇప్పుడు నువ్వు చిన్న మాట చెప్పినావు అనుకో లార్డ్ జీసస్కి, ప్రభా ఈ అమ్మాయిని నేనైతే నీ గురించి చెప్పినాను, ఇంకా మీరే చూసుకో అన్నా అనుకో, ఇంకా దేవుడే రక్షిస్తాడు. ఆమె ఎక్కడికి వెళ్ళినా రక్షిస్తాడు. ఆయన వారు ఇట్లా ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన వాక్యాలు గుర్తు చేస్తాడు అనమాట. అరే అవును, నేను తప్పు చేశాను కదా, అబద్ధం చెప్పాను, నేను ఇట్లా చెయ్యొద్దు కదా, నా ఫ్రెండ్ ఇట్లా చెప్పింది కదా అని గుర్తు చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట దేవుడు. అర్థమైందా? అట్లా దేవుడు మీరు చెప్పిన మాటని వాళ్ళకి హృదయంలో నాటేటట్టు, ఇట్లా తప్పు చేయొద్దు అన్నది కదా, ఇట్లా దొంగతనం చేయొద్దు అన్నది కదా అన్న మాటని రివైజ్ చేస్తూ ఉంటాడు. అట్లా ఏమైపోతాం? మనం కూడా మారిపోతుంటాం, వాళ్ళు మారిపోతుంటారు. అర్థమైందా? ఎక్కడికి వెళ్ళినా దేవుడి గురించి చెప్పాలి. మనం ఎండింగ్ డేస్లోనే ఇప్పుడు ఏ చర్చ్లో అయినా దేని గురించి జరుగుతుంది? మొన్న రిజరెక్షన్ గురించి.